सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राजा मार्ट एक बार फिर तो स्वागत करता साडे खास प्रोग्राम जान से लगे। हुण असीं पहुंच चुके हैं पिंड नवा तेलूपुरा विखे ते तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं खुद सरपंच सरदार मनप्रीत सिंह सेपल जी नाल। जिदा कि आप देख रहे हैं यंग ने काफ़ी लंबे समय तो सरपंच ने पिछले लगभग 10 साल 7-8 साल रिपीट किया इन्होंने। आप तो जानने की कोशिश करते हैं कि कितना इन्होंने सरकार चेंज होने तो बाद कितना किस्मा किया, जबकि अपने आप ही देखने में आता कि जब सरकार बदल जाती है तो पिंडों के सरपंच भी सरकार पक्ष के होंगे जो बनते हैं, पर इन्होंने सरकार बदलन का इन्हों पर कोई असर नहीं पाया। इन्होंने अपनी सरपंची की तरफ रिपीट किया। आप जानने की कोशिश करते हैं कितना करिश्मा आया। हाँ जी सर, साढ़े चैनल से स्वागत है। साढ़े दर्शक थोड़े तो जानना चाहते हैं जी कि पंजाब का पिछले काफ़ी लंबे समय तो ट्रेंड रहा है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है सरपंच भी उस पार्टी के ही जोड़े चुने जाते हैं। लोगों के आम धारणा होती है कि जे असीं रूलिंग पार्टी का सरपंच चुनावे तो साढ़े पिंड के विकास के काम होंगे। ये कितना संभव होया जी कि तुसीं सरकार बदलने के बावजूद भी अपनी टर्म जी रिपीट की? सर पहले डॉक्टर जी ने 2013 में फंड बना जी, मैं पार्टी वाली खत्म करती हूँ जी कोई कांग्रेस नहीं कर ली, मैं काली करना चाहूँ जी कोई मैं पार्टी वाली का मुद्दा नहीं रखा कहना कि कांग्रेस ही अपने काम नहीं करना जी जी उन्होंने ना रखा वो काम कराए। दो पिंड कोई नजायज बंदा बना नहीं दसी का मुलाजमान भी साढ़े काम करता। साडा पहली गल साढ़े पिंड की दरखास्त है नहीं कंपनी सामने भी ना लड़ाई झगड़ा ना ही आप पवा के खुश थे। लोगों ने खुश हो गए वोटा पाइया भी जो 5 साल पहला काम कराए हरेक रेटे वाला नहीं कराए। जो मैंने लिया जी सच्चे मनों घरों तुरते थे सच्चे मनों भी लोगों ने काम कराए। लोगों को पता लग गया साढ़े काम कराने पावर। सर तुसीं विकास की गल की है, विकास के मुद्दे से तुहानूं लोगों ने दूसरी बार चुनिया। हाँ जी सर इस पिंड के विकास की चीज़ों की जरूरत सी और उन्होंने की प्रमुख चीज़ां सी जिहड़ियां आपां इस पिंड लई कीतियां? विकास के सर पहला सारा पिंड सारा कच्चा सी। अच्छा कोई फिरनी भी कच्ची सी जी जी गलियां जिहड़ियां ये भी कच्चियां सी। डिप्टी सी साहब आए संजीव जी बाल साहब नाम मंटा जी उतो असीं मंग की सारा पिंड कच्चा साडा वो साडी कोई मंग नहीं की जी कि ना कोई असीं अपना समाज दे ना दे उन्होंने साडी मंगां देखियां पिंड वेख्या मुलाजम भेजे ही देखो साडी मंग पूरी की कोई आपां देर मेर नहीं की हरेक घर की गली बनाई जी जी जो भी किसी के घर बाहर मूँह आਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 10 फुट ਥਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ? ਯੂਥ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ। ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆਹ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ। एक सरपंच साहब इस पिंड दे विच वैसे पंजाब के अपने जिहड़े लागे लागे स्टेट ने हरियाणा हो गया राजस्थान हो गया देखा जाता कि पिंडों के विच जिहड़ा ना लड़कियां नूं तां माँ बाप काफ़ी हाई एजुकेशन करके दिवाते हैं, बट लड़कियां नूं जब एजुकेशन दिवाने की वारी आती है तो देखा जाता कि स्कूल ही करवा के बहुत घट लड़कियां जिहड़े कॉलेज जा पाते। इस शिक्षा के मामले के विच पिंड किथे? शिक्षा ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ जी ਮੇਰੇ ਕੋਲ जी ਰੱਤਿਆ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗਦੀ जी ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੜ੍ਹਦੀ जी जी सर ये जरा शिक्षा वास्ते तुसीं कोई प्रेरणा देंदे रहे हो लोकां नूं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ, ਮਾਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸਪਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੱਦੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾਈਏ ਪਿੰਡ ਚ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਸੜਕਾਂ ਮੇਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਆਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਸਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਸੇਫ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕਲਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੇਫ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੇਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਜੀ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ, ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰਾ ਜਾਓ। ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈਦੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਟੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੋਚ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਗੰਦ ਪੈਣ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੇਖਣਾ ਛੜਿਆ ਉਹ ਲਵਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਲ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਬੈਂਚ ਰਖਾਏ 12 ਹੋਰ ਰਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਮੰਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ।